Hello, good morning, students. Yesterday, we have studied the entrepreneurship development for small scale industries. Bro. Small scale industries आपल्याला सुरू करायची आहे. Already initially, in the first part, we have started the one small startup. But now we have to register all the things as per government or as per local agencies, local government procedure. So, as per that, we have studied that how we can register our small scale industry in terms of location, in terms of that product or service selection. So all this needs some steps. All that needs it follows the eight number of steps for following such such small scale industry registration. So these are the eight steps we have studied yesterday. First stage is project selection. That project or that product you have to select. Then next is technology and machinery. What are the technology you are achieving for your production? Whether you are selecting an ancient technology or whether you are going for some advanced technology, as well as machinery. As per the technology, machinery required for that, they are also important. Then next is arranging some finance. We have to study that how we can arrange that finance. So for that arranging the finance, you have to prepare that project bill report or called as a business plan. आज आपल्याला बघायचं पुढे ते बिझनेस प्लॅन तुम्हाला सबमिट करता जेव्हा बँकेमध्ये आफ्टर स्टडिंग युअर बिझनेस प्लॅन after studying your total concept, the company or the bank can give you financial help. So this arranging finance is one of the important steps. If if their finance is arranged, then you can develop your unit in the first phase. There is unit development, then filling of entrepreneurs memorandum. So as per rules, what are the procedures for filling that entrepreneurs memorandum? So all that procedure wise, we have to fill the memorandum in that step. Then next is approvals. Approvals are verification from the various government parts, government agencies. So after approval, you will get the clearance. So approval, clearance. Then last is the quality certification. Means you have to certify your unit. You have to certify your unit with the help of some quality standard. So what are the products you are going to start? What are the products you are manufacturing? That will follow the some that will fulfill some quality standard. That will fulfilling some required standard as per that ISO or as per that your product category. So after studying these steps of enterprises, the project selected and location is important. Then by taking some information or taking some help from either government organization or some private consultants. Okay, so your market should be easily nearby. Then you have to undergone that feasibility study. Project feasibility study means before starting your actual company, before starting your actual product, you must carry out that feasibility study. And whatever your project you are launching, whatever action you are doing for that project, whether that is feasibly or technically or marketing means economically feasible. शक्य आहे का नाही त्या गोष्टी सगळ्या प्रॅक्टिकली त्याचा अभ्यास तुम्हाला करायचा असतो फिजिबिलिटी स्टडी that feasibility study can be for your market analysis as well as technical analysis for determining the prerequisites of the project. Then financial analysis is also important in that feasibility study. Then economic analysis, social cost, benefit analysis from that project. And next is the project profile. That project profile is also one of the bird's eye view. Bird's eye view from your project report. That is
project profile. Then you can get the provisional registration certificate. The project profile का लागतो मला. From this project profile you will get the PRC, that is provisional registration certificate from the district industry center. DIC ची म्हणतो आपण त्याला DIC. तुम्ही कंपनी सुरू केल्यानंतर काय सुरुवातीला आधी PRC घ्यावा लागतं, प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं. Directly you cannot get the permanent certificate. So initially you will get the provisional certificate, that is PRC, provisional registration certificate from the DIC office. Then making an application to KDAC for allotment of land, to KWSIDC for allotment of shade and other infrastructure. बरोबर? तुम्ही कंपनी सुरू केल्यानंतर तुम्ही जी जागा घेतली तिचं अलॉटमेंट करायचं तुमच्या नावावर, बरोबर. त्यानंतर त्या जागेमध्ये तुम्ही शेड काही उभारलं, काही इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारलं केलं, बरोबर, उभी केलं ते त्याचं अलॉटमेंट घ्यायचं गव्हर्नमेंटच्या ऑर्गनायझेशन कडून. Project profile generally contains information about the project under these following heads. So it may contain your introduction, then introduction of your company, then promoter's background, your education experience. बरोबर, तुम्ही जे प्रमोट करणार आहे कोणतं मालक आहे कंपनीचे त्याचं बॅकग्राऊंड असणार आहे, त्याचं एज्युकेशन काय ते असणार आहे. देन तुम्ही जे सुरुवात करणार आहे ते प्रॉडक्ट कंपनी डिस्क्रिप्शन काय, त्याचं स्पेसिफिकेशन काय, त्याचे युजेस काय, लक्षात द्या सगळ्या स्टुडंट. लास्ट प्रॅक्टिकल जे आपलं आय थिंक लास्ट प्रॅक्टिकल, दॅट प्रॅक्टिकल इज कंटेनिंग दिस रिपोर्ट. लास्टच्या वेळी अशा प्रकारचा रिपोर्ट असतो, दॅट इज बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन. बरोबर, प्रोजेक्ट प्रोफाईल ज्याला म्हटलं आपण, प्रोजेक्ट प्रोफाईल जनरली कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. बरोबर, हा जो बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट आहे त्यामध्ये फॉलोइंग हेड्स आले पाहिजे सगळे. बरोबर, कुठले कुठले हेड्स आहे मग, इंट्रोडक्शन ऑफ युअर बिझनेस, देन you as a promoter background, education experience of yourself, then what are products, what are service you are starting, that specification, uses of that product, of that service, then market and marketing, what is your highlighted market, what is your proposed market for the business, that market and how you are going to do the marketing. So that market and marketing is also one of the important part for any business profile. Then infrastructure needed, तुम्हाला काय काय लागणार तिथे पुढे, what are the different necessities you will requiring for further growth of the company, that is infrastructure needed. Then plant and machinery, so plant and machinery right from its cost, not only its number and name but also its cost. So that cost is very important for further analysis. So cost is important of that machinery plant. Capacity काय आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन काय आहे, व्हॉट इज दॅट कॅपॅसिटी. लेथ मशीन घ्यायचं तुम्हाला, समजा लेथ मशीनचं कॅपॅसिटी कशी, लाईट ड्युटी मशीन आहे का हेवी ड्युटी मशीन आहे, मीडियम ड्युटी, दॅट इज कॅपॅसिटी. अँड डिस्क्रिप्शन, कंपनीचं नाव काय, कंपनीचं नाव झाल्यानंतर मॉडेल कुठल्या प्रकारचं मॉडेल येईल, सो दॅट नेम, description and capacity is important for your machinery and plants. Then next part is, after that plant machinery, process detail. In IQs, I think mechanical students are studying that process detail. Process engineering ज्याला म्हणतो आपण, that process engineering involves the all the steps related to your process. म्हणजे तुम्ही कंपनी आल्यानंतर जे रॉ मटेरियल येणार आहे आतमध्ये, बरोबर, that through the store some raw material is entering and that raw material is converted into finished product. So what are the processes are carried out on that raw material? That processes are very important in this process details. So that is very much important in your business plan report also. तुमच्या business plan report मध्ये आलं पाहिजे ते. आलेले raw material, it is in the form of some casting, or that may be in the form of some software. Then how you are converting that software into some useful product. त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून तुम्ही कशा प्रकारे प्रोग्राम तयार करणार आहे, कशा प्रकारे एखाद्या क्लायंटला सर्व्हिस देणार आहे, इन टर्म्स ऑफ सम बँकिंग सर्व्हिस और इन टर्म्स ऑफ सम बिलिंग टाइप ऑफ सर्व्हिस, काही डाटा जनरेट करणार तुम्ही, or maybe some ENT students, or maybe given some launching some new product with the help of soldering or with the help of some communication part. Okay, so that type of process you have to write up in that details, process details. Then
रॉ मटेरियल. बरोबर, तुम्ही जे रॉ मटेरियल वापरणार आहे त्याचं स्पेसिफिकेशन काय आहे, रिक्वायरमेंट किती तुम्हाला लागणार आहे, मंथली रिक्वायरमेंट लागते का, यू आर रिक्वायरिंग फॉर इयरली. So requirement specification and cost also means while taking such different raw material, different machinery, there is a system that you have to take the 3-4 quotations. Normally इंडस्ट्रीमध्ये काय असतं, जेव्हा मशिनरी घ्यायची, जेव्हा प्लांट मध्ये काहीतरी रॉ मटेरियल घ्यायचं, इट इज जनरली ट्रेंड दॅट यू हॅव टू टेक द 3-4 quotations फ्रॉम डिफरंट सप्लायर्स. बरं, आपण सुद्धा घरी बघा, एखादी वस्तू नवी घ्यायची असलं, मोबाईल सुद्धा घ्यायचा सुद्धा, वी आर searching different models of the mobile, and after analyzing them, after studying them, we are deciding our final product for purchasing. So similarly, while studying this raw material, machinery, plant, all you have to take the necessary details from different suppliers. त्याचं कॉस्ट अनालिसिस, त्याचं स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला कुठलं रॉ मटेरियल घ्यायचं आहे, किती घ्यायचं आहे, त्याचं स्पेसिफिकेशन काय, त्याची कॉस्ट किती असणार आहे, त्याचा अभ्यास करायचा आहे. Then the next part, power, water and other facilities required. बरोबर, one of the important part for your industry, that is power required. MSAB कडून आपल्याला काय पॉवर घ्यायची, बरोबर, MSAB तून लाईट घ्यायचं म्हणत. दॅट पॉवर इज रिअल वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट इन एनी इंडस्ट्री. नॉट ओनली पॉवर बट ऑल्सो वॉटर. बरोबर, वॉटर कनेक्शन आहे, काही केमिकल प्लांट आहे समजा, काही प्रोसेस इंडस्ट्री, सो दॅट रिक्वायर्स water. Not only process industry or chemical industry, but every industry required water. Right? So not only power and water, but other utilities required. त्याशिवाय अजून काही युटिलिटी लागणार तुम्हाला. Instead of power and water, you have to apply for that. Then manpower needed. Important part in that next point is that manpower needed. So what are the manpower you are requiring? That may be personal type of manpower, means for office time. Office मध्ये काय लागणार आहे, समजा पर्सनल manpower, number of person required for office, and as well as salary wages. बरोबर, काही person काय असतं कंपनीमध्ये, they are permanent, they are giving the some salaries, but some workers, some persons are having daily wages, some persons on daily wages. They are not on the permanent note sheet of the company, they are having some wages, daily wages. Means if there is one weekly holiday, so on that holiday they will not have that payment, because that is a holiday for that regular, irregular or daily wages staffs. बरं? मग कुठला स्टाफ परमनंट ठेवायचा, कुठला स्टाफ डेली वेजेस वर ठेवायचा आहे, दॅट यू हॅव टू डिसाइड. मॅन पॉवर निडेड महत्वाचं पार्ट आहे. देन इम्पॉर्टंटली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अँड मीन्स ऑफ फायनान्स. मग अशा प्रकारे सर्व ह्या गोष्टी झाल्यानंतर तुमच्या प्रोजेक्टची फायनल कॉस्ट कशा प्रकारची आहे, बरं, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ युअर प्रोजेक्ट and number of financial part in that agency, in that company. So that financial help you are taking from where, whether you are taking from that help from any friend, any relative, or you are taking some that friend help from any bank or any agency. So that is means of finance. And last is importantly cost of production and profitability. तुम्ही जी कंपनी सुरू केली, त्या कंपनी सुरू केल्यानंतर व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तुम्हाला प्रोडक्शन सुरू केल्यानंतर what is the total cost you are requiring for your starting the production, and by adding your profit in that cost of profitability in that production. So production ची कॉस्ट मध्ये काय मला प्रॉफिट ऍड करायचं आहे, सो दॅट आय कॅन सेट माय सेलिंग कॉस्ट. बरोबर, आपण ब्रेक इव्हन अनालिसिस केली मागच्या प्रॅक्टिकलला. मला वाटतं ब्रेक इव्हन अनालिसिस इज द no loss no profit point. So in that study, in that profitability point, I can understand what is my break even point, so that after crossing that break even point, ahead of that break even point I am in the profit, and below in that break even point, that may be in terms of cost or that may be in terms of some units. So that cost production and cost profitability I have to
include in this business plan preparation. अशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टी एंटर केल्या होत्या. एक मिनिट स्टुडंट. हॅलो, प्रॅक्टिस चालू माझं. Okay, students. So now we have to start this today's part, that is business plan preparation. How we are going to study our business plan report, because in your fourth unit, बरं, चौथ्या युनिट मध्ये आपल्याला that business plan कशा प्रकारे तयार करायचा आहे, that is the means business plan preparation. Fourth unit name is business plan preparation. Justify the importance of the business plan for the given product or service. तुम्ही जे प्रॉडक्ट सुरू करणार आहे, तुम्ही जी सर्व्हिस सुरू करताय ॲज अ न्यू स्टार्टअप, त्यासाठी बिझनेस प्लॅन कशा प्रकारे इम्पॉर्टंट आहे. बिझनेस प्लॅन, इट इज अ डॉक्युमेंट वेअर द एंटरप्रिन्युअर प्लॅन्स हिज बिझनेस, बरोबर, ॲज अ न्यू स्टार्टअप unit. As an entrepreneur, you have to plan your business to have an organized and effective response. बरोबर, एक ऑर्गनाइज असतं, एक स्ट्रक्चर असतं डेली रुटीन सारखं, बरोबर. ऑर्गनाइज अँड इफेक्टिव्ह रिस्पॉन्स टू अ सिच्युएशन विच मे अराइज इन फ्युचर. म्हणजे फ्युचर मध्ये कंपनी सुरू केल्यानंतर मला सध्या रेग्युलर ऑर्डर 10 पीसची समजेल, 10 नंबर ऑफ पीसेस आय एम सप्लाइंग per day, but immediately or some due to urgency that order becomes 10 times more, 100 pieces मला द्यायचे. मग अशा प्रकारची सिच्युएशन जर आली भविष्यामध्ये, so how I will cope up to that situation, that will be included in that business report, business plan report, because a business plan is used to make crucial startup decisions, to reassure lenders. म्हणजे आपण जिथून पैसा घेणार आहे, जिथून फायनान्स घेणार आहे, त्यांना आपण अश्युअर करतो, त्यांना आपण एक डॉक्युमेंटेड रिपोर्ट देतो आपण, टू मेजर ऑपरेशनल प्रोग्रेस, टू टेस्ट प्लॅनिंग assumptions, टू ऍडजस्ट फोरकास्ट अँड टू सेट द स्टँडर्ड्स फॉर गुड ऑपरेशनल मॅनेजमेंट. म्हणजे आपण त्यांना डॉक्युमेंटेड असा रिपोर्ट देतो पूर्ण, काही पण भविष्यात सिच्युएशन आली तर आम्ही त्याला कशा प्रकारे टॅकल करणार आहे, कशा प्रकारे वी आर प्रोग्रेसिंग अवर सेल्फ, हाऊ वी कॅन ऍडजस्ट अवर फोरकास्ट, बरोबर. मार्केटिंग कशा प्रकारे करणार आहे, मार्केटिंग मधली काय ऑर्डर आल्या तर ती कशा प्रकारे फुलफिल केली जाईल. ऑल दॅट operational management will be covered in that business plan report. So that is a business plan. And decide on the constitution. To start any enterprise, promoters have to decide on the constitution of the unit. No? Constitution म्हणजे काय, तुम्ही जी कंपनी सुरू करताय, कंपनी कशा प्रकारची असणार आहे, वेदर यू आर स्टार्टिंग दॅट युनिट ॲज अ प्रोप्रायटरी युनिट, म्हणजे ॲज अ वन सिंगल स्टुडंट, म्हणजे मेकॅनिकलचा एखादा विद्यार्थी किंवा कॉम्प्युटरचे काही मुलं मुली, एखादी ओनली वन पर्टिक्युलर boy or maybe girl, she only decides that he only decides that he has to start some startup unit. So singly, individually, he will be the proprietor of that industry, proprietor of his startup unit. So that may be proprietor unit. There are three major alternatives basically. कुठले तीन आहे. One single user, a single person owner, that is proprietor unit. Then 2-3 persons, 2-3 बरं, 2-3 मुली एकत्र आल्या, 2-3 मुलं एकत्र आले, and they started that, or they have decided that they have to start some company, they have to start some unit as a startup unit. Then as a partnership deed, initially they have to make the partnership deed. त्यांना काही partnership deed एक डॉक्युमेंट बरोबर साइन करायचं आहे, विथ ऍग्रीड विथ ऑल द पार्टनर्स. त्या तिन्ही पार्टनर्स ऍग्री असणार डॉक्युमेंट तयार करायचं आहे. सो दॅट इन दॅट प्रोप्रायटरशिप मध्ये काय एकटा इंडिव्हिज्युअल पर्सन आहे,
But now in the partnership, there may be number of persons, maybe more than one, two, three, or maybe more in some cases. So that proprietorship, individually सुरू केले किंवा you can start with the partnership also as a number of partners, more than two or maybe more, depending upon your type of industry. कुठल्या प्रकारची इंडस्ट्री तुमची त्याच्यावर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप ठरतं तुमचं. Then last is the company. Company you have to register your company as a limited or private limited. In fact, this has to decided at the initial stages of the project. या सगळ्या गोष्टी कधी डिसाइड करायला लागतात? At the initial stage of the company only. तुम्ही कंपनी सुरुवात करता तेव्हाच ते ठरवावं लागतं, बरोबर? And necessary formalities should be completed by the time the application for provisional registration certificate is made to DIC. बरोबर? तुम्हाला सांगितलं मी इनिशियली यू हॅव टू टेक द प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. कंपनी सुरू केल्यानंतर इन द फर्स्ट पार्ट you have to take that provisional registration certificate, that is PRC, from your DIC office, District Industry Service Center. बरोबर, त्या जिल्हा लेवल like government office आहे, the district industry center. From that office you have to take the certificate for initial phase, provisional registration certificate. That is provisional, that is right thing. बरोबर, ते प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट नंतर तुम्हाला परमनंट करायचं असतं पुढच्या वेळेस. पुढच्या फेजमध्ये इनिशियली मी ठरवलं माझी कंपनी कशी असणार आहे. मी एकटा सिंगल ऍज अ प्रोप्रायटर काम करणार आहे. काही मित्र माझे त्यात ऍड होणार आहे, मित्र मैत्रीण माझे ऍड होणार आहे त्याच्यामध्ये. सो दॅट इज पार्टनरशिप और अदरवाइज कंपनी लाईक अ प्रायव्हेट लिमिटेड और मेबी लिमिटेड कंपनी आय विल असाइन. सो दॅट आय हॅव टू डिसाइड. देन ऑब्टेनिंग SSI रजिस्ट्रेशन. बरोबर, सुरुवातीला इनिशियली मी प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळवलं. त्या DIC ऑफिस मध्ये काय केलं मी, प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळवलं. अँड वन्स द युनिट गोज इन टू प्रोडक्शन, बरोबर, कंपनी सुरुवात झाली. कंपनी सुरुवात होण्याआधी मी काय केलं, कंपनी सुरुवात होण्याआधी मी सर्व प्लॅन तयार केला. फायनान्स कुठून येणार आहे, मशिनरीवर सगळं डिसाईड झाल्यानंतर त्यानंतर गव्हर्नमेंटचं जे DIC ऑफिस आहे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, त्या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पासून मी एक प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळवलं. बरोबर, तुम्हाला कंपनी सुरू करायची आता, मला तुम्ही मला प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट द्या. बरोबर, मग once the unit is goes into production, त्यानंतर तुमचं युनिट प्रोडक्शन सुरुवात झालं, then actually when you are starting your actual production, then that PRC, that provisional certificate has to be converted into permanent registration certificate, PMD म्हणतात. बरोबर, permanent, it is a त्या provisional certificate ला काय तुम्ही before starting your actual production, but now as your production is started, then you can convert that provisional registration certificate into permanent one. बरोबर, permanent certificate तुम्ही convert केलं. Then next is PRC. This is the initial registration and for starting of micro and small enterprise. बरोबर, मला छोटी कंपनी टाकायची सुरुवातीला, स्मॉल एंटरप्राइज टाकायचं. बरोबर, the enterprise has to obtain a PRC after selection of the project and deciding on the location. बरोबर, मी प्रोजेक्ट कुठे टाकायचा आहे, लोकेशन डिसाइड केलं मी. त्यानंतर मला PRC घ्यायचं आहे, प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे. Then this application is necessary for infrastructural facilities such as land, shed, power. तुम्हाला पुढे जी पॉवर घ्यायची, बरोबर, इलेक्ट्रिसिटी घ्यायचं आहे, पाणीचं मीटर घ्यायचं आहे, पाणी बिल घ्यायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला ऍड्रेस प्रूफ टाकताना तुम्हाला कंपनीचं नावाचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. दॅट इज अ प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन गेटिंग द हेल्प. देन इन द नेक्स्ट पार्ट, convert that PRC, convert that provisional registration certificate into permanent one, that is PMT. So permanent registration certificate. Micro or small enterprises can get a permanent registration certificate when it actually commences commercial production services. बरोबर, तुम्ही कमर्शियली काही प्रोडक्शन सुरू केलंय, काही सर्व्हिसेस सुरू केल्या ऍक्च्युअल मध्ये, इन ऍक्च्युअल, देन ओनली विल गेट द कन्वर्जन ऑफ दॅट प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट इनटू परमनंट वन, परमनंट registration certificate, PMT. So PRC would be converted into PMT when the unit commences in commercial activities. बरोबर, मग कशा प्रकारे ते कन्वर्ट करता येतं. PMT registration will help in several ways like the following. ते परमनंट रजिस्ट्रेशन केल्यामुळे काय होतं, खाली तुम्हाला वेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला हेल्प मिळते. बरोबर, गव्हर्नमेंट कडून. सो टू अप्लाय द स्केअर्स रॉ मटेरियल्स फॉर इम्पोर्टेड. बरोबर, तुम्हाला काही लोकल रॉ मटेरियल घ्यायचं, काही इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल घ्यायचं एक्सपोर्ट करून, तर त्यासाठी तुम्हाला हेल्प मिळते परमनंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटची. देन नेक्स्ट इज टू गेट वर्किंग कॅपिटल फ्रॉम बँक अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. बरोबर, सुरुवातीचं जे
प्रोव्हिजनल रेशन सर्टिफिकेट ते काय तुम्हाला पॉवर इलेक्ट्रिसिटी झालं, पाणी बिल झालं त्यासाठी ठीक आहे. बट वेन यू हॅव टू टेक सम फायनान्शियल हेल्प, देन यू हॅव टू कन्वर्ट युअर provisional registration certificate to permanent one, because that permanent registration certificate is only useful for your loan, for your financial help, as well as you can get the central excise duty concession also if your target is more, if your selling cost or if your turnover will be more, तुमचा होणारा जो काय टर्नओव्हर आहे बरोबर, बिझनेस होणारा मोठा आहे, हाय टार्गेट, सो यू कॅन पे दॅट सेंट्रल टॅक्स ऑल्सो, एक्साइज ड्युटी. एक्साइज ड्युटी साठी काय कन्सेशन आहे ते तुम्हाला बघायचं आहे. देन फ्रॉम फॉर क्लेमिंग इन्सेंटिव्ह कन्सेशन इन्क्लुडिंग सेल्स टॅक्स एक्झेम्पशन where you're applicable, so you have to follow this government rules. So for that you have to apply for certain schemes. So to apply for registration under government store purchase program, ancillary development program, export promotion program, and to get purchase and price reference. तर परचेस करताना त्या रॉ मटेरियल काय रेफरन्स व्हॅल्यू आहे, त्याची रेफरन्स व्हॅल्यू काय परचेसिंग करताना ते तुम्हाला वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या ऑथॉरिटीकडून घेता येईल. देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक क्लिअरन्स. बरोबर, प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट घेतलं सुरुवातीला तुम्ही, नंतर नेक्स्ट स्टेज मध्ये तुम्ही ऍक्च्युअल प्रोसेस सुरू करता तेव्हा तुम्हाला टू कन्वर्ट दॅट provisional certificate into permanent one, that is important part. Now in the next part you have to take the necessary clearance from the different windows, different offices. So there are different there are number of statutory clearance required to start micro small enterprise. गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या ऑथॉरिटी काही एजन्सीज त्या जे तुम्हाला वेगवेगळे सर्टिफिकेट देत असतात ते काय काय मग ऍग्रिकल्चरल लँड कन्वर्जन इंटू नॉन ऍग्रिकल्चरल लँड. बरोबर, एनए करतो आपण तो प्लॉट काय ऍग्रिकल्चर प्लॉट आहे समजा, शेतीचा प्लॉट आहे तो एनए गेला, नॉन ऍग्रिकल्चर करून गेला होतो. सो नॉन ऍग्रिकल्चर कन्वर्जन. देन बिल्डिंग प्लॅन अप्रुव्हल बाय लोकल ऑथॉरिटी. तुम्ही जो प्लॅन तयार केला बरोबर, तुम्ही शेड उभारणार आहे किंवा काही कंपनी टाकणार आहे समजा, काही कन्स्ट्रक्शन करणार आहे, तर त्या प्लॅनचं बिल्डिंग ऑथॉरिटीचं बिल्डिंग अप्रुव्हल घ्यायचं प्लॅनचं फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटी. देन फॅक्टरी ऍक्ट अँड लेबर ऍक्ट डिपार्टमेंटकडून काय अप्रुव्हल घ्यायचं तुम्हाला, तुम्ही कंपनी सुरू करताय आणि तुम्हाला फॅक्टरी ऍक्ट प्रमाणे ते काही रिक्वायरमेंट तुमची, that you have to register under that factory act, labor act. Then trade license from the local authority. पुढे तुम्ही जो बिझनेस करणार आहे त्या बिझनेसचे अप्रुव्हल घ्यायचे, दॅट इज ट्रेडिंग लायसन्स, ट्रेड लायसन्स फ्रॉम द लोकल ऑथॉरिटी. देन अगेन एमपीसीबी म्हणतो आपण महाराष्ट्रासाठी, दॅट इज महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो काही तुम्ही प्रोसेस करणार आहे, काही सम केमिकल, सम वॉटर इज यूज at your production stage or at your quality stage. So under that you have to take this different pollution control board clearance. त्या pollution control board कडून तुम्हाला काय घ्यायचं, क्लिअरन्स घ्यायचं. यू आर नॉट मेकिंग एनी pollution, whether that is water pollution or whether that is a pollution in terms of your environment. अशा कुठल्या प्रकारचं प्रोडक्ट तयार करणे किंवा अशा कुठल्या प्रकारचं वेस्ट तयार करणे, स्क्रॅप तयार करणे, दॅट इज हॅझर्डस फॉर युअर environment. So that clearance you have to take from that pollution control board. Then if your product is some food product, so food adulteration act license को तुम्हाला सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं. and then BIS certification wherever applicable. बरोबर, काही ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड आहे, काही बरोबर इंडियन स्टँडर्ड्स आहे, जस्ट लाईक बरोबर BIS, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. सो दॅट इफ युअर प्रोडक्ट इज रिक्वायरिंग दॅट, तो तुम्हाला टॅग घ्यायचा गव्हर्नमेंट कडून. युअर प्रोडक्ट्स आर गुड and you are having technically fulfilling as per that BIS standards. मग तुम्हाला त्या BIS कडून काही सर्टिफिकेशन घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे यू हॅव टू टेक द सर्टिफिकेशन. देन लँड ऑर शेड सिलेक्शन. तुम्ही जी काही लँड बरोबर जी काही जमीन तुम्ही कंपनीसाठी सुरू करणार आहे, जे काही शेड तुम्ही टाकणार आहे पुढं, त्याला काय फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सुटेबल इंडस्ट्रियल साईट ऑर अ रेडी इंडस्ट्रियल शेड इज रिक्वायर्ड. बरोबर, तुम्हाला ऑलरेडी फॅब्रिकेटेड केलं रेडी केलेलं एखादं शेड लागणार आहे, एखादी साईट लागणार आहे. द प्रमोटर्स ऑफ द युनिट कुड कन्सिडर अंडर टेकिंग एन इंडस्ट्रियल साईट considering a shed as per their requirement. Alternatively, who consider taking a ready industrial shed on ownership basis also. मग कोणाकडून अप्रूव्ह घ्यायचंय, किडॅब फॉर लँड. बरोबर, त्या जमिनीसाठी किडॅब म्हणून गव्हर्नमेंटची एजन्सी, तिथून तुम्हाला अप्रूव्ह करायचंय. देन KSSIDC फॉर शेड रिक्वायरमेंट. गव्हर्नमेंटच्या दोन एजन्सीज काय, दॅट विल गिव्ह फर्स्ट ऑफ ऑल टू युअर लँड, टू युअर बरोबर जमिनीसाठी ते अप्रूव्ह देतील तुमची जे एरिया आहे. त्यानंतर तुम्ही त्या जमिनीवर त्या बिल्डिंगवर
त्या जमिनीवर तुम्ही कुठलं बिल्डिंग उभारणार आहे, कुठल्या प्रकारचं शेड उभारणार आहे, बरोबर. Whether that is 2 floor or 3 floor, or whether it is only 1 floor, only ground floor you are requiring. So that shed the requirement तुम्हाला government कडून द्यायचं. Then alternatively, the intermediary can also approach to the directly DIC, Joint Director DIC, in the particular district also for requirement of land, shed and proposed enterprise. आणि लास्टली जर एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये तुम्हाला पाहिजे काही लँड, काही जमीन पाहिजे, काही हेल्प पाहिजे गव्हर्नमेंट कडून, सो यू कॅन अप्रोच डायरेक्टली जॉईंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफ कमिशन का जो जॉईंट डायरेक्टर त्याची हेल्प घेऊन यू कॅन डायरेक्टली टेक सम पर्टिक्युलर लँड, पर्टिक्युलर शेड फ्रॉम एनी रिजन. थोडं जमीन झाली, जागा झाली. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज फॉर युअर प्लॅन्ट अँड मशिनरी. तुमच्या कंपनीसाठी लागणारे प्लॅन कशा प्रकारे असणार आहे, मशिनरी कशा प्रकारे असणार आहे, बरोबर. So this requirement for a particular project could be purchased from recognized manufacturers. मार्केटमध्ये जे काही रेकग्नाइज मॅन्युफॅक्चरर्स आहे, वेल नोन मॅन्युफॅक्चरर्स आहे, बरोबर. कंपनीमध्ये सुद्धा आता गुजरात सारख्या ठिकाणी, राजकोटला बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आहे. म्हणजे लेथ मशीनवर घ्यायचं समजा एखाद्या ठिकाणी मला फॅब्रिकेशन शॉपला, म्हणजे मेकॅनिकल मला ठरवलं तुम्हाला काहीतरी फॅब्रिकेशन शॉप टाकायचं, जॉब वर्क करायचं. मग इनिशियली यू वॉन्ट टू टेक सम लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और मे बी मिलिंग मशीन. मग ॲज पर स्टडी यू कॅन अंडरस्टँड दॅट some recognized manufacturers, they are from various state like Punjab or maybe Gujarat, ज्या ठिकाणी लेथ मशीन झालं, मिलिंग मशीन झालं चांगल्या प्रकारे मिळतात, बरोबर. मग अशा प्रकारचे जे रेकग्नाइज मॅन्युफॅक्चर डीलर्स त्यांच्याकडून कोटेशन घ्यायचं, त्यांच्याकडून काही बरोबर इन्क्वायरी करून त्यांच्याकडून काही रेट घेतल्यानंतर दिस कुड ऑल्सो बी टेकन ऑन हायर बेसिस ऑल्सो. मग आता तुम्हाला काय मोठ्या मोठ्या मशीन्स आहे बरोबर, दे आर इन हॅविंग सम लॅक्स इन करोड्स. अशा प्रकारचे मोठे मशीन यू शुड नॉट नीड टू परचेस देम डायरेक्टली, यू कॅन टेक ॲज अ हायर बेसिस. तुम्ही हायर बेसिसवर सुद्धा काही मशीन घेऊ शकता फ्रॉम नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, बरोबर. सो इन दॅट वे यू हॅव टू प्लॅन युअर प्लांट अँड मशिनरी. दिस इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटेड कॉर्पोरेशन, बरोबर. त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज for micro and small enterprise, the main infrastructure facilities are land of shade. for प्रोजेक्ट झालं, त्यानंतर पॉवर कनेक्शन झालं, MSCB चं झालं, वॉटर सप्लाय काय, टेलिफोन अँड इंटरनेट फॅसिलिटी कशा वगैरे असणार आहे, बरोबर. आता आपण वर्क फ्रॉम होम कंडिशन मध्ये, सो नाउ डेज इंटरनेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर एव्हरीबडी, बरोबर. प्रत्येकासाठी काय इंटरनेट दॅट इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर एव्हरीबडी. मग ते टेलिफोनचं कनेक्शन कुठल्या प्रकारे, इंटरनेट फॅसिलिटी कशा वगैरे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये कन्सिडर करायचे आहे. Then importantly, the entrepreneur can approach KDAB or KSLIC. गव्हर्नमेंट चे ऑफिसेस काय करतात, they are helping for land and shed. गव्हर्नमेंट चे हे दोन ऑफिसेस KDAB or that KIADB and KSSIDC, they are assist you, they are guide you for some land for your company or for your shed also on that लँड, बरोबर. त्या जमिनीवर तुम्हाला काहीतरी शेड उभं करायचं आहे, काहीतरी कंपनी टाकायची, मग त्यासाठी गव्हर्नमेंटचे दोन ऑफिसेस जे KDAB अँड KSSIDC, दे विल हेल्प यू फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉवर अँड ॲप्लिकेशन मे बी मेड टू द लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बरोबर. त्या रिजनमध्ये त्या इलेक्ट्रिक ऑफिसमध्ये तुम्हाला ॲप्लिकेशन द्यायचं आहे फॉर टेलिफोन अँड कनेक्शन इंटरनेट फॅसिलिटी. एंटरप्रेन्योर हॅज टू अप्रोच BSNL, बरोबर. तुम्हाला काही टेलिफोन पाहिजे, लँडलाईनचा फोन पाहिजे, काही इंटरनेट फॅसिलिटी पाहिजे तुम्हाला, सो यू हॅव टू अप्रोच फॉर युअर लोकल गव्हर्नमेंट ऑफिस ऑफ लाईक BSNL और मे बी देयर आर मेनी अदर प्रायव्हेट ऑपरेटर्स आर ऑल्सो देयर. आजकाल बघा केबलवाले सुद्धा नेट देत असतात, इंटरनेट फॅसिलिटी असतात, केबल लाईक डेन केबल और मे बी सम डिफरंट केबल कंपनीज, they can give you such internet facility. Okay, then after that, government or local body, the district level single window agency, बरोबर. हे सगळं झाल्यानंतर गव्हर्नमेंटने काय केलंय, इन्स्टेड ऑफ ज्या डिफरंट विंडोज, ज्या 4-5 विंडो मध्ये जाऊन त्या एंटरप्रेन्योरला काही वेगळी परमिशन घ्यायला लावायची, बरोबर. गव्हर्नमेंट टू फॅसिलिटेट ऑल दिस डिफरंट टाइम वेस्टेड इन डिफरंट विंडोज, त्या सगळ्या ठिकाणी जाऊन प्रत्येक वेळेस त्याला नवीन अप्रोच करायचं, नवीन फाईल घ्यायची, सबमिट करायची. त्यापेक्षा गव्हर्नमेंटने काय केलं, लोकल कमिटी, लोकल बॉडीने दॅट कव्हर ऑल दिस number of works in single window agency called as a district level single window agency. त्या 4-5 ठिकाणांवर जाण्यापेक्षा काय, तुम्ही ॲज अ न्यू एंटरप्रेन्योर यू विल अप्रोच टू ओनली टू दॅट वन विंडो
एकाच विंडो मध्ये सिंगल विंडो मध्ये अप्रोच करायचं आहे अँड यू हॅव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ॲज पर युअर कंपनी. सो असिस्ट द एंटरप्रिनर इन गेटिंग ऑल द अबोव फॅसिलिटीज. मग गव्हर्नमेंटने काय केलं, या सगळ्या एजन्सीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचंय, त्यापेक्षा एक सिंगल विंडो तयार केली आहे, एक सिंगल एजन्सी तयार केली आहे, सो दॅट ऑल these above facilities like land, shade, internet, telephone, MSW bill or water bill, all these different can be made, can be surrounded in only one agency called as a SWA, single window agency, to assist the entrepreneur in getting all about the facility. बरोबर, या सगळ्या वरच्या फॅसिलिटी मला एका त्या सिंगल विंडो एजन्सी मध्ये मिळू शकता. Hence the entrepreneur can forward an application on a plain paper to the joint director. बरोबर, तो DIC चा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कमिशनचा जो जॉईंट डायरेक्टर आहे, बरोबर, त्याला त्यांनी ऍप्लिकेशन फॉरवर्ड करायचं आहे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, गिविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी फॉर स्पीडी अप्रुव्हल अँड सँक्शन. बरोबर, हे सिंगल विंडो मध्ये काय आलंय, देर इज स्पीडी अप्रुव्हल अँड सँक्शन. गव्हर्नमेंट जास्त वेळ लावत नाही. हे जे काय प्रोसिजर आहे दॅट कुड बी कंटिन्यूटेड विदिन स्टिपुलेटेड minimum time, so that you will get the authority, you will get the permission. Then filling of entrepreneurs memorandum. मग तुम्हाला काय मेमोरंडम भरायचं ते गव्हर्नमेंटचं, दॅट इज अ मेमोरंडम बाय अ मायक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज. त्या MSME जो पार्ट आहे, मीडियम मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस, त्याच्या अंडर फॉर्म 8 आहे मला वाटतं, बरोबर, दॅट सेक्शन 8 ते तुम्हाला भरायचं आहे. दॅट इज अ मेमोरंडम. मेमोरंडम मे बी फिल्ड बाय 3 categories of the enterprise with the district industry center in the jurisdiction of which enterprise is located. बरोबर, मग त्यात काय होतं, द मेमोरंडम काय, द फाईल फॉर्मॅट फॉर एंटरप्रेन्योर्स मेमोरंडम अँड डिटेल्स प्रोसिजर फॉर फिलिंग आर अवेलेबल ॲट दिस वेबसाईट. बरोबर, या वेबसाईटवर काय मिळतं तुम्हाला, यू गेट द ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू युअर मेमोरंडम. त्या मेमोरंडमच्या रिलेटेड कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन लागेल, सो यू गेट फ्रॉम दिस लिंक. बरोबर, ही जी लिंक मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकतोय, so from this link you will get the different information. आपण ती लिंक मला वाटतं याच्यावर पण करून बघू. So you have to get help from this website or link called as a filing the different memorandum. So then the things will become to the project report. त्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचं. फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट एंटरप्राइज टू बी सेटअप, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग इज नेसेसरी. तुमचा प्रोजेक्ट कशा प्रकारे तुम्ही प्लॅन करणार आहे, that planning is included in that business plan or called as a project report. A detailed project report provides such a plan for the project. बरोबर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट असतो तुम्ही, बरोबर, पहिल्या वर्षभरात काय करणार तुम्ही, पहिल्या 3 महिन्यात काय करणार तुम्ही, पहिल्या महिन्याभरात काय करणार आहे, त्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट असतो. बरोबर, कशा प्रकारे सुरुवातीच्या पहिल्या महिन्यात एकच मशीन असतं आमच्याकडं, कशा प्रकारे आम्ही ऑर्डर फुलफिल करणार आहे पहिल्या महिन्याभरात, पुढच्या 3 महिन्यानंतर आम्ही कशा प्रकारे अजून एक्स्ट्रा मशीन आणणार आहे. सो ऑल दॅट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू हॅव टू फुलफिल and this is essential for obtaining finance. हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का महत्वाचा सगळ्यात, you will get the finance or other clearance of the project from government only depend upon this project report. त्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट वरच डिपेंडिंग तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या बाकीच्या जे काय विंडोज आहे, बाकीचे काय जे ऑफिसेस आहे, that will give you clearance by studying your project report. In fact, the project report gives a detailed insight of techno-economical viability of the project. Or this is generally prepared for the covering the following things. बरोबर, त्याच्यामध्ये काय काय नाही, प्रथम बघू आपण. तुमचं इंट्रोडक्शन आलं, त्यानंतर इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर्स प्रमोटर बॅकग्राऊंड, बरोबर, तुमचा एज्युकेशन एक्सपिरियन्स काय, सोशल अचिव्हमेंट काय, तुमच्या डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मॅनेजर अँड स्पेसिफिकेशन्स, डिटेल ऑफ द सर्व्हिसेस रेंडर्ड विथ टेक्निकल डिटेल्स. बरोबर, हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आल्या पाहिजे. मग लक्षात घ्या सगळ्यांनी, शेवटचा असाइनमेंट सॉल्व्ह करताना आपल्याला जो प्रोडक्ट ज्या कंपनीसाठी आपण रिपोर्ट देणार आहे
तर त्यासाठी मग स्वतःचं माझं इंट्रोडक्शन येईल त्याचं ॲज अ एंटरप्रिनर. देन स्वतःचं माझं बॅकग्राऊंड असणार आहे, काय एज्युकेशन माझं, काय एक्सपिरियन्स आहे. त्यानंतर नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ द प्रॉडक्ट. तुम्ही जी कंपनी सुरू करणार आहे बरोबर, तुम्ही काय कंपनी सुरू करणार त्या प्रॉडक्टचे डिटेल्स येणार आहे, त्याचे स्पेसिफिकेशन असणार आहे, स्पेसिफिकेशन्स अँड सर्व्हिसेस रेंडर्ड विथ टेक्निकल डिटेल्स. तुम्ही कस्टमरला जी सर्व्हिस देणार आहे तिचे टेक्निकल डिटेल्स सांगणार आहे. देन मार्केट पोटेन्शियल, तुमचं मार्केट पोटेन्शियल काय आहे, where you are concentrating your business to expand, what is your market, तो मार्केट पोटेन्शियल किती आहे त्या प्रॉडक्टसाठी, त्या सर्व्हिससाठी. आणि मार्केटिंग प्लॅन काय तुमचं बरोबर, कशा प्रकारे तुम्ही टीम तयार करणार आहे मार्केटिंगसाठी, का तुम्ही इंडिव्हिज्युअल स्वतः मार्केटिंग करणार आहे बरोबर, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन प्लॅन कॅपॅसिटी, प्रोडक्शन प्लॅन अँड मॅनेजिंग प्रोसेसेस बरोबर. मग ती कॅपॅसिटी तुम्हाला प्लॅन करायची, प्रोडक्शन प्लॅन कशा प्रकारे करणार आहे, मॅनेजिंग फॅसिलिटी कशा प्रकारे तुमची असणार आहे, मॅनेजिंग प्रोसेस कशा तुम्ही प्लॅन करणार आहे, हे सगळं त्या रिपोर्टमध्ये आलं पाहिजे. देन इन्फ्रास्ट्रक्चर निडेड फॉर द प्रोजेक्ट, तुमच्या प्रोजेक्टसाठी काय काय इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार आहे अजून त्याचं डिटेल्स त्याच्यावर यायला पाहिजे. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंटली रॉ मटेरियल अँड कन्झ्युमर्स निडेड फॉर द प्रोजेक्ट, तुमच्या प्रोजेक्टसाठी रॉ मटेरियल काय लागणार आहे बरोबर, कन्झ्युमर काय लागणार आहे. देन नेक्स्ट इज प्लांट मशिनरी फॉर द प्रोजेक्ट बरोबर, त्या प्लॅनचं त्या मशीनचं प्रोजेक्टचं डिस्क्रिप्शन आलं पाहिजे बरोबर, कॅपॅसिटी आली पाहिजे, त्याची कॉस्ट आली पाहिजे महत्त्वाची बरोबर, एक्सेट्रा. देन तुम्हाला मॅन पॉवर किती लागणार तुमच्या कंपनीसाठी बरोबर, लेबर किती लागणार आहे. मग हे सगळं झाल्यानंतर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तुमच्या प्रोजेक्टची कॉस्ट किती झाली, तुम्ही डिफाईन केलेली कॉस्ट, तुम्हाला किती रुपये लागले, तुम्हाला 10 लाख लागले, तुम्हाला 5 लाख लागले इनिशियली स्टार्टअप करताना, दॅट इज युअर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. देन मीन्स ऑफ फायनान्स बरोबर, तुम्ही कुठून जो फायनान्स उभा करणार आहे, तुमच्या प्रोजेक्ट आधी तुमची कॉस्ट आली पाहिजे, तुम्हाला या प्रकारचं मशीन लागणार आहे, या प्रकारचं प्लॅन लागणार आहे, अशा प्रकारची जागा माझी, अशा प्रकारचं माझं इन्फ्रास्ट्रक्चर असणार आहे. हे झाल्यानंतर माझी मशीनरी पूर्ण मशीन कुठल्या प्रकारची बरोबर, प्रोडक्शन कशा प्रकारचं, माझं प्रोसेस कशा प्रकारची, त्यानंतर लेबर किती लागणार आहे मला. मग हे सगळं झाल्यानंतर माझा खर्च किती होणार आहे टोटली मी आउटपुट, मला जे कंपनी सुरू करायचे ते आउटपुट सुरू करताना मला कंपनीचं प्रोडक्शन सुरू करताना व्हॉट आर द इनपुट्स आय एम गिव्हिंग, मग दॅट विल डिसाइड युअर प्रोजेक्ट कॉस्ट. तुमची प्रोजेक्ट कॉस्ट तुम्हाला फुल फायनल केली तुम्ही सगळ्या वरच्या गोष्टी ऍड करून, देन यू कॅन डिसाइड युअर प्रोजेक्ट कॉस्ट. मग ती प्रोजेक्ट कॉस्ट तुम्ही फायनल केली त्या रिपोर्टमध्ये, तुम्हाला साधारण 10 लाख रुपये खर्च येणार आहे या सर्व गोष्टींसाठी वरच्या, मॅन पॉवर, लेबर, मशीन्स, प्लांट, शेड, लँड बरोबर, जमीन वगैरे सगळं. मग त्यासाठी मला एवढं 10 लाख रुपये लागणार आहे, तर मी बँकेला तो रिपोर्ट सबमिट करायचा बरं. मग त्याच्यातून मला फायनान्स कुठून मिळणार मी कळणार आहे. देन आय हॅव टू डिसाइड द इन्कम, कॉस्ट अँड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन. माझा खर्च डिसाइड झाला तिथे 10 लाख रुपये झाला. आता पुढच्या स्टेजला मी माझं प्रोडक्शन सुरू झाल्यानंतर कशा प्रकारे मी प्लॅन करणार आहे माझं प्रोडक्शनचं प्लॅन झाल्यानंतर त्याचं सेल कशा प्रकारे करणार आहे बरं. हॅव टू डिसाइड माय इन्कम, मग स्वतःचं इन्कम किती असणार आहे, म्हणजे कॉस्ट किती असणार, त्याची प्रॉफिटेबिलिटी किती असणार आहे, त्याचं प्रोजेक्शन मला करायचं आहे पुढच्या पार्टमध्ये, दॅट इज फायनान्शियल अनालिसिस बरोबर. हे सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्यानंतर द नेक्स्ट पार्ट आय हॅव टू शेड्यूल द इम्प्लिमेंटेशन. मला पुढच्या पार्टमध्ये काय करायचं, शेड्यूलिंग करायचं आहे, माझं प्रोसेस प्लॅनिंग करायचं आहे. साधारण मी या 8 दिवसामध्ये पुढचं फायनान्ससाठी फाईल सबमिट करणार बँकेमध्ये. 15 दिवसात फाईल सबमिट झाल्यानंतर अप्रूव्ह झाल्यानंतर साधारण 20 दिवसांनी मला माझी कंपनी सुरू करायची आहे. कंपनी सुरू केल्यानंतर साधारण बरोबर, कंपनी सुरू केल्यानंतर पुढच्या 8 दिवसामध्ये माझं प्रोडक्शन डिलिव्हरी स्टार्ट करणार आहे मी. कस्टमरला माझी पहिली ऑर्डर 8 दिवसामध्ये जाणार आहे. म्हणजे सगळं शेड्यूल मला ऑन पेपर घ्यायचं असतं बरोबर. दॅट इज अ प्रोसेस प्लॅनिंग शीट. यू हॅव टू प्लॅन युअर प्रोसेस, यू हॅव टू शेड्यूल युअर इम्प्लिमेंटेशन, अँड इन द लास्ट स्टेज यू हॅव टू कन्क्लुजन, यू हॅव टू मेक सम कन्क्लुजन. कशा वगैरे माझ्या प्रकारे कंपनी सुरुवात झाली बरोबर. अँड यू हॅव टू रेकमेंड द थिंग्स, दॅट इज युअर कन्क्लुजन. मग फॉर फायनान्सिंग द थिंग्स, फायनान्स फॉर सच प्रोजेक्ट्स आर अंडर 2 मेन कॅटेगरीज बरोबर. तुम्हाला 2 प्रकारे लोन मिळू शकतो. either you can get the term loan or either you can get the working capital loan. बरोबर. टर्म लोन काय असतं, स्मॉल एंटरप्राइज सुरू करतो बरोबर, स्टार्टिंग अ स्मॉल एंटरप्राइज. टर्म लोन फायनान्स फॉर द फिक्स ॲसेट लाईक लँड, बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी एक्सेट्रा कॅन बी अवेलेबल बरोबर. तुमचं काय फिक्स ॲसेट आहे, हे काय फिक्स आहे ना, तुम्ही कंपनी सुरू करा इथे किंवा नाशिक का, त्यासाठी लागणारी जमीन काय, त्यासाठी लागणारी बिल्डिंग काय, दॅट इज अ फिक्स ॲसेट. दे आर नॉट चेंजिंग विथ युअर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, they are fixed.
मग त्यासाठी तुम्हाला लागणारा फिक्स ॲसेट आहे तो तुम्हाला टर्म लोनच्या स्वरूपात मिळतो. दिस कॅन बी अवेल्ड इन द फॉर्म ऑफ KSFC, कर्नाटका स्टेट फायनान्स, अशा प्रकारच्या महाराष्ट्राच्या पण वेगवेगळ्या एजन्सीची गव्हर्नमेंटच्या त्या तुम्हाला हेल्प करतात अशा प्रकारे फिक्स ॲसेटसाठी. or even some commercial bank also helping for this fixed asset. Then financial institution sanction up to 75% of the total investment. तुम्हाला लागणारी जी फिक्स इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याच्यात 75% इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला बँक ऍज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फायनान्स देत असतं. अँड द बॅलन्स 25% हॅज टू बी पुल्ड इन बाय द प्रमोटर्स ऍज अ मार्जिन मनी. आणि तुम्हाला स्वतःला 25% मनी अरेंज करायचे असतात. ऍट प्रेझेंट द लेंडिंग इंटरेस्ट रेट आर बिटवीन 13 to 14%. सध्या मला वाटतं साधारण 13 ते 14% इंटरेस्ट रेट आहे बँकेचे. अँड ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज, दॅट मे बी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द गव्हर्नमेंट रूल्स. सो प्रमोटर्स कॅन ऑल्सो अप्रोच टू नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. म्हणजे गव्हर्नमेंटची NSIC म्हणून एक संस्था आहे. दॅट NSIC ऑल्सो हेल्पिंग फॉर सच फायनान्स. तुम्ही बँकेत जाऊ शकता असं काय नाही. इन्स्टेड ऑफ देअर आर मेनी गव्हर्नमेंट हेल्पिंग स्कीम्स like NSIC, नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन फायनान्स, फायनान्स असिस्टंटसाठी हेल्प करताय गव्हर्नमेंटच्या एजन्सी. देन तुम्हाला कळलं टर्म लोन काय. टर्म लोन इट इज फॉर फिक्स ॲसेट, तुमच्या प्लॅनसाठी, मशिनरीसाठी, बिल्डिंगसाठी, जमिनीसाठी. देन वर्किंग कॅपिटल लोन, इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू अप्रोच कमर्शियल बँक फॉर वर्किंग कॅपिटल लोन. या ठिकाणी तुम्ही गव्हर्नमेंट एजन्सी लाईक NSIC ठिकाणी तुम्ही गेला तर ठीक आहे फॉर टर्म लोन. But for working capital loan साठी तुम्ही काय, you must be approached to commercial banks for this working capital loan. All commercial banks again finance from 75% तुम्हाला लोन मिळू शकतं. उरलेले 25% you have to adjust with your promoters. तुम्ही जे काही कंपनी सुरू करणार आहे ॲज अ प्रोप्रायटर, ॲज अ पार्टनर, you have to arrange your 25%. And remaining 75% can be given by the government in the form of finance for working capital loan. It is important to note that banks will release working capital loan only after the promoters have contributed their share of 25%. So, तुम्ही जे काही promoters कंपनी लावले, at present the lending rates are varying from 13 to 14. बरोबर. तुमचा इंटरेस्ट रेट काय 13 ते 14% इंटरेस्ट रेट द्या 75% लोन वरचा. पण ते 75% लोन कधी इश्यू करता, when they will assure 25% लोन तुम्ही स्वतःच तुमचं लावलेलं आहे कंपनीमध्ये. You are invested your 25% as a initial investment. Then only government or then only private banks will given this remaining 75%. Again this single window scheme, गव्हर्नमेंटची जी तुम्हाला म्हटलं मी, instead of approaching to number of windows, 4-5 विंडोला मी अप्रोच करून वेळ घालवतो. गव्हर्नमेंट हॅव स्मूथन दिस प्रोसेस बाय अप्लाइंग दिस सिंगल विंडो स्कीम. एकाच विंडोमध्ये सगळ्या प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करता जातात. दॅट SWS सिंगल विंडो स्कीम म्हणजे काय, ऑफ KSFC फॉर बोथ टर्म लोन अँड वर्किंग कॅपिटल लोन. तुम्हाला त्या सिंगल विंडो मध्येच तुम्हाला दोन्ही प्रकारचे लोन मिळू शकतात, आयदर टर्म लोन or either working capital loan. So this loan scheme is provided assistance to new, नवीन तुम्ही काही मायक्रो इंडस्ट्री सुरू करताय, स्मॉल इंडस्ट्री सुरू करताय, त्यासाठी तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या अशा इंडस्ट्रीकडून हेल्प मिळू शकते. हुज प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सक्लुडिंग वर्किंग कॅपिटल मार्जिन ऑफ प्रमोटर डज नॉट एक्सीड 50 लाख. 50 लाख पेक्षा जास्ती नाही तुम्हाला. देन युअर इन टर्म्स ऑफ मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइज, तेव्हाच तुम्हाला अशा प्रकारे सिंगल विंडो स्कीम कडून तुम्हाला लोन मिळू शकतो किंवा फायनान्स मिळू शकतो. And the total working capital requirements at the normal level of operation of up to 20 lakhs. आणि वर्किंग कॅपिटल की नॉर्मल लेवलचं तुमचं 20 लाखापर्यंत आहे तुमचं. So term loan for fixed asset and term loan for working capital is fixed based on the debt equity ratio 2:1. म्हणजे 2 लाख तुम्हाला 10 लाख रुपये तुम्हाला बरोबर लोन मिळालं आणि 3:1 लोन असतो 10 लाख. बरोबर. 10 लाखापर्यंत इट इज फिक्स ऑन the debt inquiry ratio, equity ratio जो आहे it is 2:1 for loans above 10 lakh. 10 लाखापेक्षा वर तुम्हाला लोन पाहिजे तर तो इक्विटी रेशो काय आहे, 2% तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल आणि उरलेले 2% तुम्हाला टर्म लोन आणि उरलेले 1% तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल लोन अशा प्रकारे मिळू शकतो. और अदरवाइज 3:1 फॉर लोन्स अप टू 10 लाख. 10 लाखापर्यंत जो रेशो आहे दॅट इज 3:1. सो नाउ आफ्टर गेटिंग द गुड फायनान्शियल हेल्प, गव्हर्नमेंटची चांगल्या प्रकारची फायनान्शियल हेल्पची तुम्ही एजन्सीची हेल्प घेतली, यू विल गेट द फायनान्स फ्रॉम दिस डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स लाईक सिंगल विंडो स्कीम और डिफरंट टर्म लोन और मॅनेजमेंट टर्म लोन और युअर
term loan and your different working capital loan. Then implementation of the project. तुम्हाला पुढच्या स्टेजला काय करायचं आहे, तुमच्या प्रोजेक्टला इम्प्लिमेंट करायचं. ऍक्च्युअल इन प्रॅक्टिस यू हॅव टू इम्प्लिमेंट द थिंग्स. सो द एंटरप्रेन्योर्स विल हॅव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फिजिकली इम्प्लिमेंट. तुम्हाला काय ते फिजिकली इम्प्लिमेंट करायचं आहे त्या गोष्टी, बरोबर. यू हॅव टू फिजिकली इम्प्लिमेंट द थिंग्स. सो स्टुडंट, आवाज येतो का रे माझा? हॅलो हॅलो स्टुडंट्स, आय एम ऑडिबल क्लिअरली? हॅलो स्टुडंट्स, गिव्ह मी रिप्लाय. Yes, आवाज sir. येतो का रे? ओके. आणि पीपीटी पण दिसते सगळ्यांना ना, बरोबर. सो वी आर स्टडिंग दॅट हाऊ गव्हर्नमेंट एजन्सीज आर हेल्पिंग फॉर दिस फायनान्स. तो फायनान्सची हेल्प मिळाल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये काय करायचं आहे, इम्प्लिमेंट करायचे आहे सगळ्या नेसेसरी फिजिकल थिंग्स, बरोबर. सो द एंटरप्रेन्योर्स विल हॅव टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू फिजिकली इम्प्लिमेंट द प्रोजेक्ट. तुम्हाला फिजिकली इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे प्रोजेक्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द व्हेरियस लायसन्सेस, बरोबर. गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या विंडोवरून तुम्हाला लायसन्स घ्यायचे, बरोबर, क्लिअरन्स घ्यायचे, देन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज घ्यायच्या सगळ्या, अँड यू हॅव टू फिजिकली इम्प्लिमेंट द प्रोजेक्ट. तुम्हाला ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट करायचं आहे प्रोजेक्ट इन प्रॅक्टिस, सो दॅट यू विल गेट द ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. So following are the major activities that entrepreneurs have to undertake the implementing the project. फायनान्स क्लिअरन्स झाल्यानंतर काय, देन क्वालिटी सर्टिफिकेशन घ्यावं लागतं. क्वालिटी सर्टिफिकेशन देर आर सम सर्टन थिंग्स. नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नो विजिबिलिटी रिपोर्ट, बरोबर. मग गव्हर्नमेंटचं अशा प्रकारे इम्प्लिमेंट करताना काय आहे, तुम्हाला काही प्रोसिजर फॉलो करावं लागतं, काही तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीज करावं लागतं, बरोबर, इन युअर ऍक्च्युअल फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. Then you have to follow these necessary things. त्या कुठल्या मग obtain final clearance, बरोबर. तुम्हाला कंपनीसाठी the entrepreneurs are required to take final clearance when it is ready to for commissioning or as in goes into production, बरोबर. मग फायनान्शियल हेल्प मिळेल सगळं तुम्हाला. फायनल रिक्वायरमेंट, फायनल क्लिअरन्स घ्यायचं तुम्हाला गव्हर्नमेंट एजन्सीकडून, सो दॅट यू कॅन स्टार्ट युअर ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. Accordingly, the entrepreneurs are advised to refer to the various preliminary clearance. त्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही प्रिलिमिनरी क्लिअरन्स आहे, दॅट they have obtained from different departments, organizations and different necessary steps to obtain final clearance or approvals as required. मग फायनल क्लिअरन्स घेण्याआधी काय तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या ह्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटकडून, गव्हर्नमेंटच्या ह्या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन काय करायचं तुम्हाला, you have to take the necessary clearance from these different windows, from these different departments. Then only you will get the final clearance or final approval. Then in addition to that, you are launching a good customer friendly equipment, or कस्टमरला रोजच्या डे टू डे लाईफ मध्ये लागणारे काही प्रॉडक्ट तुम्ही यूज करताय, तयार करताय. देन ॲज पर कॉम्पिटिशन यू मस्ट हॅव दॅट क्वालिटी सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डिफरंट गव्हर्नमेंट एजन्सीज, बरोबर. क्वालिटीचे जे काय ISO 9000चे जे फॉर्म्स आहे, तुमचं प्रॉडक्ट कुठल्या कॅटेगरीचे असेल त्याच्याकडून तुम्हाला क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर युअर प्रोडक्ट. बिकॉज वेन यू हॅव टू स्टँड इन दिस कॉम्पिटिशन, तुम्हाला मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशनमध्ये जेव्हा उभं राहायचं आहे तुमच्या कंपनीला, यू विल फाइंड दॅट यू हॅव टू गिव्ह द कस्टमर्स अ साऊंड ऑप्शन. तुम्हाला कस्टमरला एक चांगला ऑप्शन द्यायचं आहे इन दिस increasing competition. Then you must have that quality fulfillment. So quality certification is very important for in this competitive market and especially in international markets also. म्हणजे लोकल लेवल आपल्या कॉम्पिटिशन मध्ये ते आवश्यक आहे, but it is as well as essential in your international market very importantly. Or to avail the certificate, quality certification like ISO 9000 सारखा quality certification घ्यायचं, so it significant cost has to be on. तुम्हाला काही किंमत द्यावी लागेल. A scheme has to be launched to give financial incentive to those SSI units who acquire ISO 9000 certification. तर गव्हर्नमेंटने काय केलं, अशा काही छोट्या छोट्या इंडस्ट्रीसाठी ज्या ISO 9000 सर्टिफिकेशन जातात त्यांना बाय रिएम्बर्सिंग 75% ऑफ देअर कॉस्ट, त्याची फक्त 75% कॉस्ट तुम्ही रिएम्बर्स केली फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन. देन सब्जेक्ट टू 0.75 lakhs पर युनिट, साधारण 75% पर्यंत तुमचे कॉस्ट जर तुम्ही सबमिट केली तरी गव्हर्नमेंट विल अलाउड यू to get this ISO 9000 certificate from these various agencies. Now the ISO 9000 काय, it is a quality certification, बरोबर. Now the project report is an essential building block for completion of the project. तर हा काय जो आपण बिझनेस प्लॅन बघितला आतापर्यंत, that is very essential for completion of a project. प्रोजेक्ट पूर्ण होताना
त्यासाठी खूप आवश्यक असतो. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेअर्ड केअरफुली. हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला काय असं नाही का तुम्ही 2 तास ठरवलं कंपनी सुधारायची आणि पुढच्या 4 तासात तुम्ही कंपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला. नो, दॅट मस्ट बी प्रिपेअर्ड विथ केअरफुल अटेन्शन अँड necessary study. So with subsequent details to ensure approval. तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट असा असला पाहिजे का यू विल गेट 100% अप्रुव्हल फ्रॉम एनी गव्हर्नमेंट एजन्सी. So with sufficient details to ensure approval, appraisal and finally funding from financial institution. So that you have to prepare that project report, business plan report. The project report must be accompanied by executive summary. त्याला शेवटी तुमची समरी रिपोर्ट आला पाहिजे शेवटी. तर तुम्ही काय करणार आहे, कसं करणार आहे, दॅट समरी रिपोर्ट मस्ट बी अकंपनीड टू दॅट बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. आता बिझनेस प्लॅन आपल्याला कळालाय सगळ्यांना. तुमच्या बिझनेस प्लॅन मध्ये काय आलं पाहिजे सगळ्यांना. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड युअर बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट मस्ट कन्क्लूड दिस ऑल दिस डिफरंट थिंग्स. बरोबर, आपण जे बघितलं आता बिझनेस प्लॅन मध्ये थोडक्यात रिवाइज करतो मी आता एकदा. बिझनेस प्लॅन मध्ये तुमच्या यू मस्ट इन्क्लूड ऑल दिस थिंग्स, राईट. बरोबर, बिझनेस प्लॅन मध्ये यू हॅव टू कव्हर दिस फॉलोइंग थिंग्स. कुठल्या कुठल्या गोष्टी कव्हर करायच्या. अगेन विल रिवाइज युअर इंट्रोडक्शन, युअर ओन इंट्रोडक्शन ॲज अ एंटरप्रिनियर. देन एंटरप्रिनियर्स प्रमोट बॅकग्राऊंड. बरोबर, तुम्ही जे प्रमोटर ॲज अ प्रमोटर तुमचं बॅकग्राऊंड, तुमचं एज्युकेशन, एक्सपिरियन्स काय, काही स्पेशल अचिव्हमेंट केली तुम्ही. बरोबर, इन युअर एक्सपिरियन्स दॅट अचिव्हमेंट यू टू मेन्शन. देन पुढच्या स्टेजला तुमच्या प्रॉडक्टचं, तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग और स्पेसिफिक डिटेल्सचं, सर्व्हिसेसचं डिटेल्स तुम्हाला द्यायचे विथ टेक्निकल डिटेल्स. देन इन द नेक्स्ट स्टेज यू हॅव टू गिव्ह द मार्केट पोटेन्शियल. तुमच्या प्रॉडक्टसाठी, तुमच्या सर्व्हिससाठी कुठलं मार्केट तुम्ही प्लॅन केलेलं आहे, दॅट यू हॅव टू टेक. सो दॅट मार्केटिंग प्लॅन यू हॅव टू सबमिट. देन नेक्स्ट प्लॅन इज प्लॅन कॅपॅसिटी, प्रोडक्शन प्लॅन अँड मॅनेजमेंट प्रोसेसेस. ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर युअर प्रोसेस प्लॅनिंग ते तुम्हाला मेन्शन करायचे आहे. देन इन्फ्रास्ट्रक्चर निडेड फॉर द प्रोजेक्ट. तुमच्या प्रोजेक्टसाठी कुठल्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं पार्ट दॅट इज रॉ मटेरियल अँड कन्झ्युमेबल फॉर युअर प्रोजेक्ट. देन ते रॉ मटेरियल त्या मशीनवर तुम्ही मशीनिंग करणार आहे, ज्या मशीनवर तुम्ही ऍक्टिवेट करणार आहे. सो दॅट मशिनरी प्लांट इन्क्लुडिंग इट्स डिस्क्रिप्शन, कॅपॅसिटी अँड कॉस्ट ऑफ दॅट प्लांट अँड मशिनरी. देन नेक्स्ट इज मॅन पॉवर रिक्वायरमेंट. हे सगळं ऑपरेशनसाठी तुम्हाला लागणार मॅन पॉवर किती आहे, दॅट विल डिसाइड युअर प्रोजेक्ट कॉस्ट. या सगळ्या गोष्टी काय करतात तुम्हाला तुमचे प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करता. देन इन द नेक्स्ट पार्ट यू हॅव टू अप्रोच फॉर युअर फायनान्शियल हेल्प. तर गव्हर्नमेंटच्या एखाद्या हेल्पसाठी किंवा प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनसाठी तुम्हाला फायनान्ससाठी तो रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे. देन यू हॅव टू डिसाइड युअर इन्कम. बरोबर, तुम्ही फायनान्शियल तुम्हाला कळलं किती 8% व्याज आहे का 13% व्याज आहे. तुमच्या इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्टवर तुम्हाला 13% व्याज लावून तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट काढणार ब्रेक इव्हन पॉईंट होऊन ब्रेक इव्हन चार्ट होऊन. बरोबर, ते तुम्हाला किती इन्कम ऍड करायचं आहे, किती प्रकारे कॉस्ट तुम्ही डिसाइड करणार आहे. प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन काय असणार तुमचे ते तुम्हाला डिसाइड करायचे आहे. तुमचं फायनान्शियल अनालिसिस करायचं आहे सगळं. मग ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे, शेड्यूल ऑफ इम्प्लिमेंटेशन. तर तुम्ही आता महिनाभरापूर्वी तुम्ही सुरू केलं आहे सगळं काम. बरं, महिनाभरात सगळं तुमच्या फायनान्शियल सगळ्या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण होणार आहे इन्क्लुडिंग फायनान्स. मग तुम्ही ऍक्च्युअल पुढच्या महिन्याभरात इम्प्लिमेंट करणार आहे. बरोबर, दॅट शेड्यूल यू हॅव टू राईट इन दॅट प्रोजेक्ट प्लॅन. And in the last part you have to conclude with your summary report and recommendation for your business plan report. So that is your business plan report for quality certification. Now in the next part, हा काय शेवटच्या प्रॅक्टिकल बद्दल आपण बोललो. So because your fourth unit that is business plan preparation includes this sources of product or businesses. Then you have to study the feasibility study. बरोबर, हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला कसा लिहायचा ते कळलं असेल थोडक्यात. ही पीपीटी तुम्हाला मी ग्रुपवर शेअर करतो मी. बरोबर, आता पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, फिजिबिलिटी पार्ट बघायचा आहे. एक पुढचं एक प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला, जस्ट आय एम मेन्शनिंग दॅट प्रॅक्टिकल. बरोबर, प्रॅक्टिकल नंबर सपोज 7 प्रॅक्टिकल झाले मागच्या प्रॅक्टिकल पर्यंत आपण. तर 8वा प्रॅक्टिकल तुम्हाला सांगतो मी आज. दॅट 8 नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल, दॅट प्रॅक्टिकल नंबर 8 इज जस्ट अंडरस्टँड दॅट प्रॅक्टिकल नंबर 8. बरोबर, 8 नंबर प्रॅक्टिकल आहे, कंपाइल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फायनान्शियल एजन्सी दॅट विल हेल्प यू सेटअप युअर बिझनेस एंटरप्राइज. तुम्हाला काय करायचं आहे, आपण जे आता बघितले फायनान्शियल हेल्प, ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कंपाइल करायची, एकत्र करायची. बरोबर, त्या 8व्या प्रॅक्टिकल मध्ये काय करायचं, मला कंपाइल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फायनान्शियल एजन्सीज दॅट विल हेल्प यू
सेटअप युअर बिझनेस एंटरप्राइज. तुमचं बिझनेस एंटरप्राइज सुरू करताना तुम्ही कशा प्रकारे इन्फॉर्मेशन कंपाईल करणार आहे, बरोबर, कुठल्या विंडोमधून कुठले हेल्प घेणार आहे, ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कंपाईल करायची इन दॅट 8 प्रॅक्टिकल. अँड दॅट 9 प्रॅक्टिकल इज प्रिपेअर अ टेक्नॉलॉजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ अ चूजन प्रॉडक्ट अँड सर्व्हिसेस. तुम्ही जे प्रॉडक्ट ठरवले, तुम्ही जी सर्व्हिस ठरवली सुरू करण्यासाठी, त्या प्रॉडक्टसाठी, त्या सर्व्हिससाठी यू हॅव टू प्रिपेअर अ टेक्नॉलॉजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट. मग आता टेक्नॉलॉजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट काय असतो ते आपल्याला थोडक्यात बघायचं. स्टुडंट समजतंय का? स्टुडंट हॅलो, ट्राय टू अंडरस्टँड. बेसिकली काय आहे, आपण आतापर्यंत काय बघितलं, इन द लास्ट प्रिव्हियस पार्ट वी आर अंडरस्टूड दॅट हाऊ दॅट बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट विल हेल्प मी, how that business plan report will assist me for getting finance, and how I will implement the actual physical things in actual for starting my company. Now in the next part I have to prepare the technological feasibility report. बरं, पुढच्या पार्ट मध्ये मला काय करायचं आहे, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट करायचा. फिजिबिलिटी काय आहे, व्हॉट आर द थिंग्स यू आर डॉक्युमेंटेड. तुम्ही जे डॉक्युमेंटेशन तयार केलंय त्याला काही फिजिबिलिटी स्टडी आहे का, काय अशक्य आहे का, काही गोष्टी काही शक्य आहे का नाही, म्हणजे कशा प्रकारे इट इज फिजिबल, how it will be feasible. So that technological feasibility report you have to prepare. So in that we will study that introduction of the technical feasibility, the benefits of feasibility study for company, types of project feasibility, काय काय टाइप्स असतात त्याचे, टेक्निकल फिजिबिलिटी काय असतं त्याच्यामध्ये, प्रिपेअरिंग टास्क फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी, प्रायमरी टास्क, देन मेन कंपाउंड ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, देन मॅनेजिंग प्रोसेस अँड टेक्नॉलॉजी, लेटेस्ट डेव्हलपमेंट काय, लोकेशन काय, साईट काय, मशिनरी कशावर कशी आहे, आणि प्रोजेक्ट चार्ट अँड लेआउट. सो दॅट इज युअर फिजिबिलिटी स्टडी. आता फिजिबिलिटी म्हणजे काय, फिजिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोजेक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट. तुमचा प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना तो फिजिबिलिटी स्टडी तुम्हाला सगळ्यात पहिले करायची असते. फिजिबिलिटी स्टडी इज अन अनालिसिस ऑफ द व्हायबिलिटी ऑफ एन आयडिया थ्रू अ डिसिप्लिन अँड documented process of thinking through the idea from its logical beginning to its logical end. बरोबर, तुम्ही काही गोष्टी लॉजिकली विचार करून त्या लॉजिकली एंड करता आल्या पाहिजे तुम्हाला फ्रॉम दॅट बेसिक फिजिबल स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी काय आहे, इट इज अनालिसिस ऑफ व्हायबिलिटी ऑफ युअर आयडिया. तुम्ही जे प्रोडक्शन करणार आहे, तुम्ही जे सर्व्हिसेस द्यायचा विचार करता कस्टमरला, तिचा एक व्हायबिलिटी स्टडी करायला लागतो मला, बरोबर, तो डिसिप्लिन अँड डॉक्युमेंटेड प्रोसिजर. म्हणजे ते काय असं मनाला म्हणत नसतं करायचं तर तुम्ही असं असं ठरवलं हे करायचं ते करायचं, दॅट विल डिसिप्लिन अँड डॉक्युमेंटेड प्रोसेस. तुम्हाला एक डिसिप्लिन म्हणजे विथ द डिसिप्लिन ओनली यू हॅव टू फॉलो दॅट प्रोसिजर फॉर फिजिबिलिटी स्टडी. मग फिजिबिलिटी स्टडी काय आहे, तो अनालिसिस आहे. त्या अनालिसिस तुम्हाला कळतं वेदर युअर आयडिया इज वायबल ऑर नॉट. तुम्ही जी कंपनी टाकायचा विचार करताय, म्हणजे तुम्ही कस्टमरला सांगताय की 10 रुपये तुम्हाला एक प्रॉडक्ट लॉन्च करतो मी, बरोबर, वेदर दॅट प्रॉडक्ट इज मे बी 10 रुपीज और 100 रुपीज, 10,000 रुपये किंवा 1,000 रुपयाला काही तुम्ही लॉन्च करताय, बट वेदर इट इज टेक्निकली फिजिबल, टेक्निकली तुम्हाला ते करेक्ट आहे का नाही. तुम्ही जे 1,000 रुपये त्याची कॉस्ट प्राइस डिसाईड करताय, तर तुम्ही टेक्निकली तुम्हाला विचार करायचा आहे वेदर दॅट विल बी युअर इन ॲक्च्युअल कंट्रोल. तुम्ही त्याला मार्केट करू शकता का नाही, वेदर टेक्निकली इट इज फिजिबल ऑर नॉट. दॅट व्हायबिलिटी ऑफ युअर आयडिया विल बी सीन इन दॅट प्रोजेक्ट. सो दॅट फिजिबिलिटी स्टडी इव्हॅल्युएट द प्रोजेक्ट पोटेन्शियल फॉर सक्सेस. फिजिबिलिटी म्हणून काय कळतं, तुमच्या प्रोजेक्टचं सक्सेस कशा प्रकारे आहे, तुमचा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होऊ शकतो का नाही. फिजिबिलिटी स्टडी इज अन अनालिसिस ऑफ द व्हायबिलिटी ऑफ एन आयडिया. तुमची आयडिया जी ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये तुम्ही वर्कआउट केली, मग तिथं ऍक्च्युअल शक्यता होती की नाही त्या आयडियाची, त्याचा अभ्यास करायचा तुम्हाला फिजिबिलिटी स्टडीमध्ये. देन यू हॅव टू ensure that project is legally and technically feasible and economically justified. That is your technical feasibility. Then a feasibility study allows focus on the practically of an idea according to identifying possible problems. फिजिबल स्टडी मध्ये काय होतं, काय आयडेंटिफाईंग मला पॉसिबल प्रॉब्लेम, म्हणजे मी सुरू केल्यानंतर कंपनी मला जे काय भविष्यात प्रॉब्लेम होऊ शकतं काही, बरं, कधी कधी ऑर्डर कमी मिळाली, कधी कधी मार्केटमध्ये प्राइस वाढली त्याच्या पार्टची, तर व्हॉट आर माय सोल्युशन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम, दॅट विल बी कव्हर इन दॅट फिजिबिलिटी स्टडी. मग बेनिफिट्स काय, का करायचं आपलं फिजिबिलिटी स्टडी, बिकॉज कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द प्रोजेक्ट अँड गिव्स अ क्लिअर पिक्चर ऑफ युअर आयडिया.
तुम्ही जी कंपनी सुरू करायचा विचार करताय, तुम्ही जी कंपनी टाकायचा विचार करताय, त्याचा ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्हाला विचार करता येईल तर ते सुरू करू शकता का नाही तुम्ही. आयडिया तुम्ही जी आयडियाला तुमचं मूर्ती रूप द्यायचं, म्हणजे तुमच्या आयडियाला यू हॅव टू गिव्ह दॅट ऍक्च्युअल फिजिकल फॉर्म टू दॅट आयडिया. ती डॉक्युमेंटेड आयडिया आहे, तिला तुम्हाला ऍक्च्युअल स्वरूपात तुम्हाला एक तुम्हाला हे द्यायचं, त्याला रूप द्यायचंय. मग ते शक्य आहे का नाही. So that will be covered by that feasibility study. मग feasibility study मुळे काय होतं, it gives you focus for your project and alternate outline. तुमच्या प्रोजेक्ट साठी काहीतरी फोकस देतं, ते काहीतरी आयडिया देतं, as well as it gives your alternative idea. मग एखाद्या मार्केटमध्ये काही तुम्हाला, if you are finding some problem, then what are the alternative solutions for your problem, that will give that feasibility study. Then identify the reason to do the project. तुम्ही प्रोजेक्ट का टाकायचा आहे, what is the reason for your project, that will identify by that feasibility study and helps in decision making of the project. त्या feasibility study तुम्हाला कळतंय का, it is you can take the decision. तुम्हाला त्याची आयडिया कळली, त्याचं रिझन कळलं तुमच्या प्रोजेक्टचं, you can take the decision of your project. And that feasibility study provides a detailed documented status to the business. बघा, तुमच्या बिझनेस साठी एक डॉक्युमेंटेड स्टेटस देतं, तुम्हाला एक ॲश्युरिटी देतं, युअर बिझनेस विल बी इन द गुड फ्युचर. सो त्याचे फिजिबिलिटी स्टडी मध्ये काय काय आलं पाहिजे. मग देर आर डिफरंट एरियाज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. मग कुठले कुठले एरियाज आहेत फिजिबिलिटी स्टडी मध्ये, लाईक टेक्निकल फिजिबिलिटी. तुमच्या प्रॉडक्टला काय आहे, टेक्निकल फिजिबिलिटी आहे की नाही. सम प्रॉडक्ट्स आर ॲपीएस मे इन करेक्ट ऑन थेरोटिकल. काही प्रॉडक्ट्स काय theoretical correct implement होतं ते, but physically or technically they are not sound, so there may be fail in technical feasibility. Then operational feasibility, operating करताना काही feasibility report येतो का नाही तुमचा. Then after following this two feasibility, you have to carry out this economic and commercial feasibility. बरोबर, तुमच्या product साठी economic and commercial feasibility तुम्हाला बघायची. Then you have to decide your managerial feasibility and schedule feasibility, and last is social feasibility. एवढे सगळ्या feasibilities आहे. अशा प्रकारे या फिजिबिलिटीचा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे वन बाय वन. वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी काय आहे, इट इज फोकस ऑन द प्रेझेंट टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल इन द ऑर्गनायझेशन. बरोबर, तुमच्या अवेलेबल ऑर्गनायझेशन मध्ये कुठले कुठले टेक्निकल रिसोर्सेस आहे त्याचा असेसमेंट तुम्हाला या फिजिबिलिटी मध्ये करायचं आहे. देन नेक्स्ट इज इट स्टडीज इफ द टेक्निकल रिसोर्सेस इन्क्लुडिंग द टेक्निकल टीम आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द आयडिया इनटू वर्किंग सिस्टम. तुमची जी काही टीम आहे, टेक्निकल टीम आहे, ती त्या टेक्निकलचा रिसोर्सेसचा वापर करून तुमच्या आयडियाला ऍक्च्युअल वर्किंग सिस्टम मध्ये कन्वर्ट करू शकता का नाही, त्याचा अभ्यास तुम्हाला टेक्निकल फिजिबिलिटी करायचा आहे. देन इन युअर फर्दर पार्ट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑल्सो so it also evaluates the hardware and the software requirement of the proposed system. बरोबर, त्या प्रपोज सिस्टम जी काय तुम्ही कंपनी सुरू करायचा विचार करताय, तर ती टेक्निकल फिजिबिलिटी काय करते, इट गिव्स युअर और इट ऑल्सो इव्हॅल्युएट हार्डवेअर. त्या सिस्टम साठी लागणारा हार्डवेअर काय, त्या सिस्टम साठी लागणारा हार्डवेअर रिक्वायरमेंट एज वेल एज सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट इट विल इव्हॅल्युएट. सो दॅट टेक्निकल फिजिबिलिटी अनालिसिस इज अन अटेम्प्ट. काय असतं ऍक्च्युअली मध्ये, टेक्निकल फिजिबिलिटी अनालिसिस इज अन अटेम्प्ट to study the project basically from a technical angle. एका टेक्निकल अँगल मध्ये तुमच्या कंपनीचा विचार करायचा असतो. तो द मेन ऍस्पेक्ट टू बी कन्सिडर अंडर द स्टडी आर साईज ऑफ द प्लॅन. काय काय ना त्या टेक्निकल फिजिबिलिटी मध्ये, त्या कंपनीचं साईज कशी आहे, लोकेशन कशा प्रकारचं आहे त्या प्लॅनचं प्रोजेक्टचं, पोल्युशन काय प्रकारचं होणार आहे, प्रोडक्शन कॅपॅसिटी काय तुमच्या प्रोजेक्टची, स्ट्रेंथ काय तुमच्या प्रोजेक्टची. देन इमर्जन्सी और स्टँड बाय फॅसिलिटी काय, काही इमर्जन्सी झाली काय स्टँड बाय फॅसिलिटी तुमच्याकडे आहे की नाही तयार, त्याच्यात ऑटोमेशन आहे का तुमच्याकडे, मेकॅनिकल हँडलिंग काय तुम्ही करणार आहे. देन रिक्वायर्ड कोलॅबोरेशन एग्रीमेंट्स. बरोबर, तुम्ही कोलॅबोरेशन कशा कसं करणार आहे, तुमचं इनपुट कशा करायचं, प्रोडक्शन इनपुट अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो ऑल इट विल कव्हर इन दिस टेक्निकल फिजिबिलिटी पार्ट. राईट स्टुडंट्स, मग प्रायमरी टास्क काय फिजिबिलिटी साठी, तुम्हाला मॅनपॉवर किती लागणार आहे. बरोबर, टू मॅनपॉवर नीड रिसोर्सेस अँड डिझाईन काय काय लागणार तुम्हाला,
देन प्रोव्हाइड डिझाईन अल्टरनेटिव्ह, डिझाईनसाठी काय अल्टरनेटिव्ह आहे तुमच्याकडं. देन चॉईस ऑफ अवेलेबल टेक्नॉलॉजीज, कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सच अल्टरनेटिव्ह, म्हणजे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला टेक्निकल फिजिबिलिटी लागत असतात. सो दॅट टेक्निकल फिजिबिलिटी इज अन अटेम्प्ट टू स्टडी द प्रोजेक्ट बेसिकली फ्रॉम अ टेक्निकल अँगल. बरोबर, तुमचा टेक्निकल अँगल तुम्हाला स्टडी करायचा असतो, सो दॅट यू कॅन फाइंड आउट युअर कंपनीज ओन technical feasibility. So it is very much important for finding out this technical feasibility. You have to assure that all the manpower required for the company, then all the machinery required for the company, then after that machinery required, then there is next is all the machinery part. So it is very much important to carry out this technical feasibility report. हा टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तुम्हाला काय सांगतो, इट इज गिव्हिंग यू ॲश्युरिटी. तर तुम्ही तुमचं ॲक्च्युअल टेक्निकल टीमचा वापर करून, तुम्ही त्या टेक्निकल टीमचा वापर करून वेदर यू कॅन सर्वाइव ऑर नॉट, वेदर यू कॅन कन्वर्ट दॅट ॲक्च्युअल पार्ट इन दॅट फिजिकल प्रोडक्ट ऑर नॉट. सो इन दॅट वे दिस फिजिकल technical study is very much important for submitting that report in your company. So technical feasibility report is also important. Bro, prepare that technical feasibility report. So it is very much important to prepare this technological feasibility report. त्यामध्ये आपण काय काय बघितलं. बरोबर, फिजिबिलिटी म्हणजे काय, नॉर्मली इट इव्हॅल्युएट्स द प्रोजेक्ट पोटेन्शियल फॉर सक्सेस. तुमचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याचं पोटेन्शियल काय सक्सेस होण्यासाठी. फिजिबिलिटी स्टडी इज अन अनालिसिस ऑफ द वायबिलिटी ऑफ एन आयडिया. तुमची जी आयडिया आहे, तुमची जी कंपनी टाकायची जी एक व्हॉट एव्हर दॅट initial idea is there, whether it is visible or whether it is viable or not, whether it is feasible or not, ती in actual feasible आहे का नाही. तुमच्या मनात जी आयडिया आहे कंपनी टाकण्याची, मग ती in practice whether it will be feasible or not, that you have to study from this various feasibility like technical, operational, economic and commercial, managerial, schedule and social. बरोबर, त्यामध्ये टेक्निकल तुमच्या कंपनीचा विचार करायचा आहे. and you have to evaluate the hardware as well as software requirement of your proposed system. In that way you have to carry out this technical feasibility for your industry. So it is very much important to carry out this technology feasible report as well as your business plan report for your industry. So it is very much important to carry out these different aspects for your ओन एंटरप्राइज. मग अशा प्रकारे तो बिझनेस प्लॅन कशा प्रकारे करायचा, आणि तो बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट झाल्यानंतर किंवा बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट लिहिताना सुमारे टू कन्सिडर दॅट टेक्नॉलॉजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑल्सो. बरोबर, हे दोन महत्वाचे पार्ट आपण आज थोडक्यात कव्हर केले. इफ देर इज एनी क्वेश्चन, मागच्या प्रॅक्टिकलला आपण बघितलं बघा, तुम्हाला त्या युट्यूब लिंक पण पाठवले 2-3. काय होतं ते, सर्वे visit a bank financial institution to inquire about various funding schemes for small scale enterprise. तुम्ही सुरू करत असलेल्या स्मॉल स्केल एंटरप्राइज साठी वेगवेगळ्या बँकेकडून, वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कडून कशा प्रकारे तुम्हाला हेल्प मिळू शकते त्याचा अभ्यास करायचा होता. अँड आफ्टर स्टडिंग दिस 2-3 फायनान्शियल स्कीम्स, त्या 3-4 फायनान्शियल स्कीमचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला पुढच्या पार्ट मध्ये यू हॅव टू कलेक्ट दॅट लोन ऍप्लिकेशन फ्रॉम collect loan application forms from nationalized banks and other financial institutions. म्हणजे त्याच्यातल्या एखाद्या प्लॅनचा तुम्हाला अभ्यास करून यू हॅव टू प्रिपेअर दॅट हाऊ यू कॅन सबमिट दॅट बिझनेस प्लॅन. बरोबर, त्या लोन ऍप्लिकेशनचा एक कुठल्या तरी मुद्रा योजना म्हणा, की तुम्हाला जे अभ्यास केला तुम्ही त्या स्कीमचा 3-4 स्कीमचा, त्यातली कुठली स्कीम तुम्हाला चांगली वाटली तुमच्या कंपनीसाठी, त्याचा तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करायचा नेटवरून, आणि तो कशा वगैरे फुलफिल करायचा बँकेत भरताना, त्याचा अभ्यास करायचा त्या 6व्या प्रॅक्टिकलमध्ये. आणि आज आपण बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट कसा करायचा शेवटच्या प्रॅक्टिकलमध्ये. पुढच्या लेक्चरला आपण अजून काही पार्ट बघू त्या बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट मधला. अँड ऑल्सो टुडे वी कव्हर दॅट टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट. बरोबर, फिजिबिलिटी काय आहे, फिजिबिलिटी इज युअर व्हायबिलिटी ऑफ युअर आयडिया. तुमची आयडिया इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्ही त्याला मूर्तीचं रूप देऊ शकता का नाही. तुमच्या मनामध्ये जो कंपनीचा विचार टाकायचा आहे, तुम्ही तो ऑन पेपर आणला, बरोबर, त्याच्यानंतर whether it is feasible in actual practice or not, that you have to carry out in that technical feasibility or in actual feasibility. Bro, so that part we have covered. In the next part we will go for that various
ways of preparing that business plan. आपण कशा प्रकारे तो business plan report करू शकतो. That part we will cover in the next lecture or practical. Okay, students. So now, is there any question? बरोबर. मागच्या लेक्चरला आपण 2 प्रॅक्टिकल बघितले होते. फायनान्शियल हेल्थ कुठली करून घ्यायची आपल्याला ते बघायचं आहे. आणि त्या फायनान्शियल रिपोर्टचा अभ्यास केल्यानंतर 3-4 योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर त्यातली कुठली स्कीम तुम्हाला यू आर फाइंडिंग दॅट इज गुड फॉर युअर कंपनी, तर तिचा फॉर्म तुम्हाला डाउनलोड करून इंटरनेटवरून तो कशा वगैरे फुलफिल करता येतो बँकेत भरता येतो, त्याचा अभ्यास तुम्हाला सहाव्या रिपोर्टमध्ये द्यायचा होता. आणि शेवटच्या वेळेला बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट जो आहे ते 4थ्या युनिटमध्ये आपण सुरू केला आजपासून. दॅट 4th युनिट इज ऑफ बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन. त्या बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन मध्ये पुढच्या लेक्चरला आपण एखादा ऍक्च्युअल बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट बघूया. So that you will get that clear idea how to write that last practical of that business plan preparation. बरोबर. आणि त्यामध्ये अजून एक पॉईंट आपण कव्हर केला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट. फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द ऍक्च्युअल फिजिबिलिटी ऑफ एन युअर आयडिया. तुम्ही जी प्रोजेक्ट आयडिया तुम्ही जी आयडिया तुम्ही सुरुवात केली कंपनीसाठी, ती आयडिया वेदर इज फिजिबल ऑर नॉट, यू हॅव टू डिसाइड विथ दॅट फिजिबिलिटी स्टडी. बरोबर. त्या फिजिबिलिटी स्टडीवरून तुम्हाला ऍक्च्युअल वेदर दॅट feasible or not, whether your idea is feasible or not, that you have to decide in that feasibility report. So that part we have covered today. So is there any question, student? कोणाला काही विचारायचं का? Is there any question? तुम्हाला ते पीपीटी तुम्हाला देतो मी ग्रुपवर. Hello students. So before concluding that part, is there any question? Hello. You can ask any question related to your submission also. The submission